I invite the chief guest and guest of honor for today. I welcome G. Selvam, MP of Kanchipuram. Welcome, sir. G. Selvam அவர்களை அழைக்கிறோம், மேடைக்கு அழைக்கிறோம். MP Kanchipuram. Welcome, sir. அடுத்ததாக பத்மஸ்ரீ பாஸ்கரன், ஹாக்கி கோல்ட் மெடலிஸ்ட் அவரை மேடைக்கு அழைக்கிறோம். வெல்கம், சார். Thank you so much. அழைப்பு வந்ததற்கு நன்றி, சார். Next, I would like to call upon Mrs. Varalakshmi Madhusudanan, MLA Chengalpet. Welcome, ma'am. காஞ்சிபுரம் மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் மாண்புமிகு திரு ஜி செல்வம் அவர்களை இருகரம் கூப்பி எங்கள் ஆசியானா சார்பில் வருக வருக என வரவேற்கிறோம். தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்ட இத்தருணத்தில் அவருடைய இடைவிடாத பல பணிகளுக்கிடையிலும் நம் அழைப்பை ஏற்று இங்கே வருகை தந்து நம்மை பெருமை 1980 ஆண்டு நடைபெற்ற ஒலிம்பிக் ஹாக்கி போட்டியில் தங்கம் வென்று நம் நாட்டிற்கே பெருமை சேர்த்த முன்னாள் இந்திய ஹாக்கி கேப்டனும் இந்திய விளையாட்டுத் துறையின் உயரிய அர்ஜுனா அவார்டு விருது பெற்ற திரு பத்மஸ்ரீ வாசுதேவன் பாஸ்கரன் அவர்களையும் சிரம் தாழ்த்தி வருக வருக என வரவேற்கிறோம். எங்கள் அழைப்பினை ஏற்று இவ்விழாவினை சிறப்பிக்க வருகை தந்துள்ள திருமதி வரலட்சுமி மதுசூதன் அவர்களையும் வருக வருக என வரவேற்கிறோம். தமிழ் படங்களில் பின்னணி பாடகியாக வலம் வரும் மதிப்புக்குரிய கிருத்திகா பாபு அவர்களையும் வருக வருக என வரவேற்கிறோம். எங்களுடைய நிறுவனத்துடன் இணைந்து மிக சிறந்த சீனியர் லிவிங் கம்யூனிட்டி ஒன்றை உருவாக்க வாய்ப்பு நல்கிய ஹரியன் ஃபவுண்டேஷன் டைரக்டர் திரு பரத் ஜெயின் அவர்களையும் ஆஷனா சுபம் சார்பில் வருக வருக என வரவேற்கிறோம். பிரகாஷ் அவர்களையும் வருக வருக என வரவேற்கிறோம். எங்கள் அழைப்பை ஏற்று வந்திருக்கும் பிற நிறுவனங்களின் தலைவர்கள் அனைவரையும் இருகரம் கூப்பி வருக வருக என வரவேற்கிறோம். உலகில் நடக்கும் நிகழ்ச்சிகளை நம் வீட்டு வரவேற்பறைக்கே கொண்டு வந்து காண செய்யும் ஊடகத்துறை நண்பர்கள் மற்றும் இங்கு வந்துள்ள செய்தித்துறை அன்பர்கள் அனைவரையும் வருக வருக என வரவேற்கிறோம். எங்கள் ஆஷனா சுபம் மற்றும் வில்லா விவியானா குடும்பத்தின் அங்கமாகி எங்களோடு தோளோடு தோள் நின்று துணைத்திருக்கும் நண்பர்களாகவும் வழிகாட்டிகளாகவும் என்றும் எங்கள் அன்பிற்கும் பாசத்திற்கும் உரியவர்களாகிய குடியிருப்பு அன்பர்கள் அனைவரையும் சிரம் தாழ்த்தி எங்களோட பணிவான வணக்கத்தை கூறி வருக வருக என வரவேற்கிறோம். Is the JMD of Ashana Housing Limited, which is rated by Forbes as the best $200 billion in Asia, and has completed his bachelor's in business administration from Fairleigh Dickinson University, USA, and MS in real estate from New York University, USA. During his MS as well as at Ashana, he has been focused on residential projects for senior citizens. He was a pioneer in bringing the retirement resort concept brand as Utsav to India. Ashana has a portfolio of 1,200 units in retirement housing and are located in 3 different locations, and 1 more has just been added. His success has been in selling the retirement housing concept where many have failed. He specializes in maintenance and management of retirement housing. He is also the chairman of ASLI, which is Association of Senior Living India. May I now request Mr. Ankur Gupta to deliver the presence address. Thank you. Hi guys. Thank you for coming. It's such an exciting day. First I wanted to start, when I was clapping out there, my dear friend Bharat asked me, do you understand what they're saying and why are you clapping then? So I was like, I understand a bit. So thank you so much for coming. I know it's been a long time coming for the club to start. We've been trying to get dates, but I want to start with congratulating the team at Ashana to doing a great job on getting this club ready. It's a fantastic feeling. Thank you so much for that. And with Peter at the helm of the affairs, it's been a great thing.
I would love, thank you so much. Thank you for inaugurating this club for us. It means a lot to us because the love you give here is what's the life our residents are going to live. The arts, the sports, the drama, all of it is going to happen because you guys have done this nice feeling, you've passed this nice feeling to them today, and I can't thank you enough. Thank you so much for being there. Bharat has become a friend of mine, but we started as partners of a project, so whenever you negotiate a project, it's never easy. And I remember Bharat doing this for us. He said, let's lock ourselves in this room, and till we'll only come out once we sign the land deal. And I thank him for doing that. That's why we are in Chennai today, and we're able to do what we're able to do because he was kind enough to lock us in the room and make sure we come out with a grand deal. Thank you so much, Bharat, for doing that. I can't thank Anand Swaminathan and Mr. Prakash enough. I think a great community works because we work together. And I've seen that the best, when we have great relationships and great precedents in RWAs, they make sure that the project has life. And they're doing the right thing for every one of you. And I know their job is not the easiest because they take feedback from every one of you, so and they can get sleepless nights because of that. So thank you for taking those positions up and doing all the difficult job you do to make sure what you do. Every time a club or a project of senior living gets inaugurated, this is the day I remember my dad the most because it was his dream to do this. And I know even before the club inauguration in the morning, you guys were playing badminton and having a badminton competition downstairs. And that's the excitement of what we want to do here. So I request all you residents, I hope this club is a lot of fun. It keeps you active. You guys do what you love. And we as Ashiana, our team is able to service you with enough options so you can live a life which is active, healthy, and a lot of fun. Good luck to all of you and thank you so much for doing that. With a சூப்பரான கைத்தட்டல் கொடுத்து let us all welcome our chief guest, Thiru G. Selvam. First of all, I would like to profusely thank Mr. Selvam for being here with us. He was supposed to be the minister, Mr. T. Anbarasan, but unfortunately they were held up in local elections. At the last minute, Mr. Selvam has accepted. Thank you so much, sir. Mr. Selvam is a member of parliament from Kanchipuram constituency, which also covers our area. He holds a master's degree in commerce, a master's degree in philosophy, and is also a lawyer by profession. He is a member, standing committee on industry. He is also a member, standing committee on food, consumer affairs, and public distribution. He is also a member of Consolidated Committee, Ministry of Textiles. May I request Mr. Selvam, MP, Kanchipuram to deliver the chief guest address, please. வணக்கம். நிகழ்ச்சியை பொறுத்தவரை தமிழக அரசினுடைய ஊரக தொழில்துறை அமைச்சர் மாண்புமிகு அன்பரசன் அவர்கள் வருகை தந்து இந்த இடத்தை திறந்து வைத்து உங்கள் மத்தியில் வாழ்த்துறை வழங்கி வருகிற நிகழ்ச்சி தவிர்க்க முடியாத காரணத்தினால் உள்ளூர் தேர்தல் நடைபெறுகின்ற காரணத்தினால் அந்த பிரச்சார கூட்டத்திற்கு சென்றிருக்க காரணத்தினால் எங்களை நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்வதற்காக அனுப்பி வைத்திருக்கிறார். அதன் அடிப்படையில் நிகழ்ச்சியை வருகை தந்து எங்களையும் அழைத்த இந்த குடும்பத்திற்கு முதலில் என்னுடைய நன்றியை கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். இந்த நிகழ்ச்சியை பொறுத்தவரை நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டிருக்கின்ற தொகுதியினுடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர் மதிப்புமிகு வரலட்சுமி மோசன் அவர்களை, திரு பாஸ்கர் அவர்களை, திரு கிருத்திகா பாபு அவர்களை, இக்குடும்பத்தை சேர்ந்த ஒட்டுமொத்த நிலையில் இருக்கின்ற அனைத்து உரிமையாளர்களை, உரிமையாளர் உள்ளிட்ட அனைத்து ஊழியர்களை, அமர்ந்திருக்கின்ற அன்பு பெரியவர்கள் அனைவருக்கும் மீண்டும் ஒரு முறை வணக்கம். நிகழ்ச்சி சொற்ப ஒரு குழந்தையை பாதுகாக்கின்ற போல் எங்களையும் தாண்டி எங்களை உருவாக்கிய உங்களை பாதுகாக்கின்ற நிகழ்ச்சி. இதற்காக ஒத்துழைப்பு கொடுத்து
இப்படி ஒரு இடத்தை தேர்வு செய்து சுகாதாரமான முறையில் உங்களை பாதுகாப்பதற்கு ஒத்துழைப்பு கொடுத்து இந்த உருவாக்கி தந்த இந்த அஸ்வினி குடும்பத்திற்கு இந்த குடும்பத்திற்கு உங்களின் சார்பில் நான் என்று சொல்ல வேண்டும். ஏனென்றால் பிள்ளைகள் மீது அக்கறை கொண்டு நீங்கள் நடத்திருக்கிறீர்கள். பிள்ளைகள் நன்றாக இருக்க வேண்டும், பொருளாதார ரீதியாக பிள்ளைகளை உயர்த்த வேண்டும் என்பது உங்களுடைய எண்ணம். உங்களுடைய எண்ணங்களை நிறைவேற்றுவதற்கு உங்களுடைய பிள்ளைகளாக நீங்கள் பல இடங்களில் பல ஊர்களில் ஏன் பல நாடுகளில் சுற்றித் திரிகின்ற ஒரு சூழ்நிலை. அந்த சூழ்நிலையில் உங்களை உங்களுடைய பிள்ளைகளாக நினைத்து பாதுகாக்கின்ற குடும்பம் இந்த குடும்பம். ஏனென்றால் உங்களுடைய எண்ணங்கள் தான் நினைப்பீங்க, பிள்ளைகள் நல்லா இருக்க வேண்டும். நாங்களும் பெற்றோர்களை பாதுகாக்க வேண்டிய சூழ்நிலை தான். இருந்தாலும் 80% உங்களுடைய பிள்ளைகள் பெற்றோர்கள் மீது அக்கறை கொண்டு இங்கு அனுப்பி வைத்திருக்காரு. ஒரு 10% மட்டும்தான் பெற்றோர்கள் வீட்டை விட்டு சென்றால் போது என்ற நிலைமையான அந்த சூழ்நிலை. மொத்தத்தில் உங்கள் ஒட்டுமொத்த பெற்றோர்களை பாதுகாக்கின்ற அந்த நிறுவனம், அதுவும் எங்கள் தொகுதியில் நரமல நகர் நகராட்சியில் இப்போ அழைத்து வந்த அண்ணன் சண்முகம் அவர்கள் இந்த நகராட்சியினுடைய துணைத் தலைவர், முன்னாள் துணைத் தலைவர், அவரே பிரமிக்கக்கூடிய வகையில் இந்த நிறுவனம் பெரிய அளவு உருவாக்கியிருக்கிறார்கள். நாங்கள் பலமுறை இந்த நகரத்தை சுற்றி வருகின்ற நபர்கள். நாங்கள் இப்படி ஒரு இடத்தை தேர்வு செய்து உங்களுக்காக இந்த இடத்தை உருவாக்கி கீழே சுற்றி காமிச்சாங்க. நல்ல ஒரு சூழ்நிலை, சுகாதாரமான காற்று, தரமான உணவு, பாதுகாப்பான ஒரு இடம். இந்த இடத்தை உங்களுக்குள்ளார எந்த ஒரு மனப்பாங்கு, அதாவது இந்த பிள்ளைகள் மீது ஒரு சில கருத்து வேறுபாடு இருக்கலாம், பிள்ளைகளின் நலனில் அக்கறை கொண்டு நீங்கள் நிறைய புரிந்திருக்கலாம். உங்களுடைய பிள்ளைகள் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்பது உங்களுடைய எண்ணங்கள், நீங்கள் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்பது எங்களுடைய எண்ணங்கள். அதனால் உங்கள் அனைவருக்கும் இந்த ஒரு முறை நன்றியை கருத்து விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். I feel too small to introduce Padma Shri Bhaskaran. The Padma Shri word itself encompasses the achievements that he has done in his life. So it's not, that word is enough. But anyway, it's my duty to introduce and say a few words about Sir. So after the Olympic victory, which was in 1980, Moscow Olympics, Padma Shri Bhaskaran has coached Indian national team several times. The last time was at the 2006 Men's Hockey World Cup, and currently he is the chief coach of Gopal Vatsha in World Series Hockey League. He was awarded the Arjuna Award in 1980 for his performance as a player in Olympic Games. Medals won, few of them. I know the list is too big, but I've just chosen very few to read for you. Medals won at international level: Olympic Games, Moscow 1980 gold, Second World Cup Amsterdam 1973 silver, Third Asian Games Tehran 1974 silver, Asian Games Bangkok 1978 silver, Champions Trophy Pakistan 1978 bronze. He also coached the Junior World Cup men's hockey team that won the silver medal at the 1997 Junior World Cup held in Milton Keynes. Coached the junior team that won the World Champions Trophy in 1997, which is held in Chennai. Served as the coach for national team many times, and I was honored to have him with us today. May I request Padma Shri Bhaskaran sir to deliver Ankurji family and good friend, Honorable Member of Parliament Vijay sir, youthful, energetic man, MLA madam, and other dignitaries of this wonderful function. First of all, this is not a function, I would say. This is an extension of this wonderful senior citizens living together. Just imagine they wanted a clubhouse. So they're not anymore senior citizens. Why is that? You're all young. So you wanted a clubhouse. The clubhouse has been given to you. So in the Manual clubhouse now along with Vijay sir and MLA madam and Singer there, I think it has been a wonderful evening for me. In the function, I thank Ankurji and Peter because I am என்னுடைய சின்ன வயசுல எங்களுக்கு எதிர்க்கிற ஒரு ஃபேமிலி இங்கே செட்டில் ஆகிட்டு somebody मेरा पहले घर का जब बचपन था
उसका फैमिली इधर बैठा है, ठीक है? Thank you. And my senior officer, Soumya madam, Amita madam, I am together. Soumya madam, very good. Oh, she was general manager rank and also was working in the board in the Ministry of Finance. So I am meeting her and also meeting one of my benchmate class fellow, Harsha Kumar. Harsha Kumar is here? Okay. Good. So meeting her. And also meeting my co-brother's family, Mr. Manoharan. So it's been a great honor for me to be part of this wonderful adventurous program here. And I thank the Ankur family for giving us, Member of Parliament said, you wanted some separation from different walks of life. So you want to extend your life. நான் இங்க வந்து பார்த்தது என்னன்னா, நிறைய கண்ட்ரியில பார்த்துருக்கேன். சீனியர் சிட்டிசன்னா வேற மாதிரி இருக்கும். இந்த சீனியர் சிட்டிசன் வந்து நிறைய எனர்ஜியா இருக்கீங்க. நீங்க நாட் சீனியர் சிட்டிசன், யூ ஆர் மிடில் சிட்டிசன்ஸ். ஸோ நீங்க வந்து everybody has worked in a very big company, is a big government organization. In fact, இங்க ஒரு ஆபீஸை வச்சுக்கலாம் நீங்க என்ன கேட்டா. So this Ankurji has done a wonderful job of inviting all the middle-aged group people, not senior citizens anymore, from today onwards. And I only request Ankurji ke liye, I was talking to a few of the members, president, everybody here. इनके लिए एक 100 साइकिल भेज देना है. 100 साइकिल, 100 साइकिल, put it outside. Let them do cycling. Morning. It's another period. Subham. What is Subham? Wonderful name. Santosham, lovely name. So at least everybody should be happy. And MLA madam also is shocked. அவங்களுக்கு தெரியல இந்த மாதிரி இருக்குதான். ஸோ அவங்களுக்கும் ஒரு இந்த இடத்துல ஒரு இடம் கொடுத்துருக்கோம். ஏன்னா அவங்க இந்த தொகுதியை சேர்ந்தவங்க தான். இந்த மேடம் சிஸ்டருக்கும் ஒரு கல்ச்சரல் ப்ரோக்ராம் எவ்ரி மந்த் கொடுத்துருவோம். சரிங்களா? ஸ்போர்ட்ஸ்க்கு எல்லாமே இருக்கீங்க. ஸோ அதனால் வந்து எம்பி சார் வந்து அவருடைய ஃபண்ட்ஸ்லேருந்து கொஞ்சம் ஸ்போர்ட்ஸில் எல்லாரும் கொடுத்துருவாங்க. இல்லை அவருக்கெல்லாம் வந்து அவர் வந்து இன்னைக்கு விட்டா ஒரு 100 மீட்டர்ஸ் ஓடுவார். மற்ற சின்ன பையன் தானே அவர். அதனால் அவரையும் ஒரு மாதத்தில் ஒரு தடவை வச்சுருக்காங்க. அவங்க டாக்டர் வந்து மெடிசன் படிக்கிறாங்களா, அவங்களும் ஒரு டாக்டராக சேர்த்து இருக்கீங்க. ஸோ இட் இஸ் அ குட் ஃபேமிலி ஃபங்க்ஷன் ஹியர் and I'm thankful that I met many people here. Thankful Ankur family. Ankur is youthful, energetic promoter, and wish all my middle-aged family to become much younger. Thank you. அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த நிஜமாவே எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு. இந்த ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு என்னை அழைச்சிட்டு மதியம் தான் எனக்கு ஒரு ஈவினிங் டைம்ல தான் அமைச்சர் வந்து கால் பண்ணி என்னால் வர முடியலன்னா நீங்கள் போயிட்டு வாங்க, எம்பி சார் வராங்க, நீங்கள் போயிட்டு வாங்கன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. கண்டிப்பாக ஏதோ சின்ன ஒரு இடம், சின்ன ப்ரோக்ராம் தான் நினச்சி கண்டிப்பாக வந்தேன். கண்டிப்பாக இந்த ப்ரோக்ராம் நான் வர்றதுக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சது. இவங்க எல்லாருக்கும் தேங்க் பண்ணிக்கிறேன். அதோட எம்பி சாருக்கும் சார் மிஸ்டர் பாஸ்கரன் அவர்களுக்கும் அவங்கள சந்திச்சதெல்லாம் ரொம்ப ஒரு பெரிய விஷயம். அதுக்கப்புறம் இங்கே இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வரைக்கும் தந்திருக்கின்ற உங்களுக்கும் அனைவருக்கும் என்னுடைய முதற்க வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். நான் எம்எல்ஏவாக இருந்திருக்கேன். வருவோம் கண்டிப்பாக நான் சுற்றி போயிருக்கேன். ஆனால் இந்த ஒரு கான்செப்டில் இங்கே இருக்குன்றது கண்டிப்பாக எனக்கு கொஞ்சம் சந்தோஷமாகவும் கொஞ்சம் அதிர்ச்சியாகவும் தான் இருந்தது. ஏன்னா இப்படி ஒரு ஃபெசிலிட்டி, இதுக்குள்ள இப்படி ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ல இதுக்காக நீங்க இதை தயார் பண்ணியிருக்கின்றதுக்கு கண்டிப்பா ஹேண்ட்ஸ் அப்
பார்க்குறேன். இது டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது எனக்கு. ஏன்னா உங்களுடைய லைஃப் கண்டிப்பாக சகோதரர் எம்பி செல்வம் அவர்கள் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் எந்த ஒரு காரணத்துக்காகவும் வந்திருக்கலாம். ஏன்னா எங்கள் வீட்லேயும் அம்மா அப்பாலாம் இருக்காங்க, எங்களுக்கும் தெரியும். இப்போ நாங்களும் அவங்க தனியாக இந்த கோவிட், அதுவும் இந்த உதாரணமாக இந்த பர்டிகுலர் சொல்லணும்னா இந்த கோவிட் டைமில் நானே எங்கள் வீட்டுக்கு போயிட்டு எங்கள் அம்மாவை பார்க்கணுன்னா சீனியர் சிட்டிசனாக இருக்காங்க. நான் வந்து எலெக்ஷன் டைமில் வெளியே எல்லாம் போயிட்டு வந்து என்னை பார்க்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருந்தேன். அந்த கொஞ்ச நாளுமே கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருந்தது. அவங்கள ஏதாவது கொஞ்சம் ஒரு பாதுகாப்பான இடத்துல கொண்டு போய் விடணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். ஏன்னா டெய்லி நான் கேம்பெயின் போயிட்டு வரும்போது ஒரு 100-200 பேரோட நாங்கள் மிங்கிலாக இருக்கும்போது அப்படியே நாங்கள் வீட்டுக்கு போக முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷன் இருந்தது. ஆனால் இதை பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக சந்தோஷமாகவும் இருக்குது. ஒரு பக்கம் உங்களுக்கு ஃபேமிலியோடு இருக்க முடியலைங்கிற ஒரு சின்ன வருத்தம் இருக்க தான் செய்யும். ஆனால் அதையெல்லாம் கடந்து வாங்க. இப்போ ஒவ்வொரு பீரியட்லையும் ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு இதை கடந்து வர்றதுக்கு நம்ம ரெடியாகணும். இப்போ நாங்களாம் நம்ம எல்லாருமே ஒரு 20 இயர்ஸ்க்குள்ளே இருக்கும்போது ஒரு பீரியட் 40 இயர்ஸ் ரீச் பண்ணும்போது இப்போ நாங்களாம் 40+ இருக்கோம். இப்போ ஒரு பீரியட் இன்னும் 10 இயர்ஸ் போனால் அது அந்த ஒரு லெவலுக்கு நாங்களும் வருவோம். அந்த மெச்சூரிட்டி கண்டிப்பாக உங்களுக்கும் இருக்கும். உங்களுக்கு என்ன தேவைனாலும் இந்த ஒரு அட்மாஸ்பியர் இப்போ பார்த்தா சார் எல்லாத்தையும் சுற்றி காமிச்சாங்க. உங்களுக்கு ரெஸ்டாரண்ட் ஆனாலும் சரி, இந்த இடம்னாலும் இந்த இடம் ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. நாங்கள் உள்ளே வந்து பார்க்கணும், இன்றைக்கி தான் ஃபுல்லாக நான் பார்த்துருக்கேன். இவ்வளோ பீஸ்ஃபுல்லான இடத்துல இருக்கும்போது உங்களுடைய கவலைக்கு கொஞ்சம் மறக்கலாம். உங்கள் வாழ்க்கை நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணலாம். அதுக்கான ஒரு இடமாகவும் இப்போ நான் இவ்வளோ நாள் ஓடிக்கிட்டே இருந்திருப்பீங்க. உங்கள் பசங்களுக்காகவும் சரி, உங்கள் லைஃப்பை நீங்கள் ரன் பண்ணுறதுக்காகவும் நீங்கள் ஓடிக்கிட்டே இருந்திருப்பீங்க. அந்த இதுலேருந்து நீங்கள் கொஞ்சம் நின்று இந்த வாழ்க்கையை உங்களுக்கான சுவையான ஒரு வாழ்க்கையை மாற்றுறதுக்கான ஒரு டைமாகவும் நீங்கள் இதை எடுத்துக்கலாம். எனிவே எல்லாமே நம்ம வந்து மனசை வந்து நம்ம சந்தோஷமாக வச்சுக்கணும். இந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். இன்னொரு ஒன் எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். நன்றி. For more than 25 years. She has sung for more than 10 films and she has performed in more than 5,000 shows with great singers like SPB, K.J. Sudas, Madhu Balakrishna, Harish Raghavendra, S.P.B. Charan, Haricharan etc. She has sung more than 2,000 devotional songs in various devotional albums. She's also sung in different albums for Melissa Manal, M.S. Viswanathan. She's also a voice trainer for music reality show Isai Mere. She has traveled across the globe. She runs a music school named Sora Bios Music School. I hope I got the name right. Yeah. May I request Mrs. Kritika Babu to say a few words to மேடையில் வீட்டிற்கும் மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்குரிய அனைத்து முக்கிய பிரமுகர்களுக்கும் மனமார்ந்த வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொண்டு ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி டு பி ஹியர். ஆக்சுவலி சென்னையில் இதான் நான் ஃபர்ஸ்ட் கேள்விப்படுறேன் இந்த மாதிரி ஒரு சொசைட்டி இருக்கு. முதுமை அஃப்கோர்ஸ் எல்லாருமே அந்த ஒரு நிலையை அடை போறவங்க தான். வயது வந்து ஒரு நம்பர் தான். என்ன சொல்றீங்க எல்லாரும்? அக்ரி பண்றீங்களா? கூட 60 ஆகிடுச்சு, மணி விழா முடிஞ்சிடுச்சு, ஆனாலும் லவ் ஜோடிதான். 20 ஆரம்பிச்சோம், இன்னும் முடியலையே நம்மோட லவ் ஸ்டோரி தான். அப்படிதான் இருக்கணும் இல்லையா லைஃப்? நம்பர் தான், நம்பர் தான். எப்பவுமே ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும். ஆக்சுவலா இங்க இந்த இடத்துல சுத்தி பார்க்கும்போது அவ்வளவு ரெஃப்ரெஷிங்கா இருக்கு. ஸோ நீங்க வந்து ஜாலியா ஜாகிங்லாம் போய் வாக்கிங்லாம் போய் அப்படி சும்மா அப்படியே ஒரு உங்க உடம்ப வந்து அவ்வளவு பாதுகாத்துட்டு, அதே மாதிரி மியூசிக் ரூமும் நம்ம இன்னைக்கு இனாகிரேட் பண்ண இருக்கோம். ஸோ மியூசிக் ஆக்சுவலி ஹீல்ஸ் எவ்ரிதிங். எவ்வளவு பெரிய ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருந்தாலும் சரி, எவ்வளவு ஒரு மன வருத்தமா இருந்தாலும் சரி, எவ்வளவு பெரிய நோயா இருந்தாலும் சரி, இசை அப்படிங்கிற ஒன்று வந்து எல்லாத்தையுமே. ஸோ நீங்க எல்லாரும் ஈவினிங் டைம் கிடைக்கும் போது அந்த ரூம்ல போய் உட்காந்துட்டு உங்களுக்கு தெரிஞ்ச பாடல்களை பாடி, ஆக்சுவலா ஆஃப்டர் திஸ் ஃபார்மல் ஃபங்க்ஷன் உங்களை வந்து என்னோட கோ சிங்கரோட நான் உங்களை என்டர்டெயின் பண்ணவும் இருக்கு. எனக்கு கொஞ்சம் நிறைய பாடல்களும் பாடுறதுக்கு இருக்கு எனக்கு. ஸோ பாடல் அப்படிங்கிற இசை அப்படிங்கிற நம்ம எல்லாருக்குமே எப்பவுமே ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ ஒரு சூப்பரான ஒரு ஸ்விம்மிங் பூல் பார்த்தேன். நீங்கள் ஜாலியாக ஸ்விம் பண்ணலாம். அப்புறம் அந்த பில்லியர்ஸ் கோர்ட் பார்த்தோம் அண்ட் மியூசிக் ஐ மீன் அந்த ரூமும் பார்த்தோம். ஸோ தினமும் நீங்கள் ஈவினிங்ஸில் நீங்கள் அங்கே போய் உட்காந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்ச பாட்டை பாடி ஸோ எப்பவுமே சந்தோஷமா இருங்க, ஹாப்பியா இருங்க. ஸோ வயது வந்து என்னைக்குமே ஒரு நம்பர் தான். நன்றி, வணக்கம். Thank you so much, ma'am. Once again, thank you so much for taking your time and joining with us today. Thank you. Now, I would like to invite once again
Mr. Peter Sahairaj, VP of Ashiana Shillong, to give a vote of thanks. Welcome, sir. எங்கள் அழைப்பினை ஏற்று வருகை தந்து இவ்விழாவினை சிறப்பித்த மாண்புமிகு மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் ஜி செல்வம் அவர்களுக்கு எங்களின் மனமார்ந்த நன்றி ஆசிய விமான கேப்டன் பத்மஸ்ரீ பாஸ்கரன் சார் அவர்களுக்கு வந்து பெருமைப்படுத்தி எங்களின் உள்ளார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். I must also thank my ex-colleagues in the Hindu newspaper for helping me in reaching out to Bhaskaran sir. One of my ex-colleague from the Congress department's wife is working in railways, so we reached out through her. We called him, spoke to him, then reached out to her to Bhaskaran sir, and then he agreed to come. So much thank you, sir. Supposed to come, but Selvam sir, we are so honored to have you here. Now, அவன் இன்வைட் பண்ணாம ஒருத்தன் வரது இவ்வளவு பெரிய எம்எல்ஏ வரதா ஒரு பெரிய அதிசயம்னா இன்னைக்கு சின்ன ஒரு வாரம் வரணும். சம்பந்தம் சார் சொல்லும்போது அவர் சோ சர்ப்ரைஸ் எம்எல்ஏ வராங்கன்னு சொன்னாங்க. அவர் வெரி வெரி சர்ப்ரைஸ். நம்ம கூட வைஸ் சேர்மன் ஆஃப் மயிலம் முனிசிபாலிட்டி நீங்க சாப்பிட்டு தெரியும். இன்னைக்கு மினிஸ்டர் இன்னைக்கு வர முடியாதுன்னு சொன்னா சார் ஒரு 50 காலம் ஆயிடுச்சு. பொறுமையா போன் எடுத்து பேசுறாங்க, போகவே படல. உண்மையில போகவே படாம பொறுமையா எடுத்துறாங்க. இங்க வெயிட் பண்றேன். எம்பி வந்து இங்க லாஸ்ட்ல வந்து நம்ம கேட்ல லாக்கா நிக்கிறாங்க, வந்துருவாங்க அப்படின்ட்டு அது வர நான் போன் பண்ணிட்டே இருந்தேன். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார், ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. மதிப்புக்குரிய பிரணி பாராயி கிருத்திகா பாபு ஆல்ரெடி அவங்க எல்லாம் பெப்பப் பண்ணாங்க ஒரு 2 லைன்ல. She's going to stay back with us. She's going to make you all have a lot of fun in the next 2 hours, right? Yeah. So I welcome once again. Thank you so much for being here with us. I must also thank Mr. Paul, a family friend of ours, a friend of my wife, in reaching out to Kritika Babu, and she would accept that being here with us. I would be failing my duty if I don't recognize and say thank you to Satya, a colleague of ours, who is also a member of TNK party. He works in a staff room. St. Thomas Mount, அவங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி சொல்றேன். நான் அவங்க தான் மினிஸ்டர் ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்தாங்க எனக்கு. ஸோ அதே போல் மேடையில் இருக்கும் என் இனிய ஜேஎம் மிஸ்டர் அங்கர் குப்தா, மிஸ்டர் பரத், Swaminathan, Mr. Prakash, and with every one of you here, I say a very big thank you. Very நன்றி. ஹாப்பி சொன்னது மாதிரி உலகத்தில் நடக்கும் அத்தனை விஷயங்களில் நம் முன்னே கொண்டு வந்து இருக்கும் பிரஸ் இங்க வந்திருக்கிறார், நிறைய பேர் வந்திருக்கிறார். I'm so happy to have all of you here. I would like to say a big thank you to you all for being here and coming to this event. Thank you so much. A big thank you to all my colleagues.